नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे 26 तारिख नहीं पारे बात्यार रूप 27 तारिख किंबा 28 तारिख सकाळ अतिक्रम करिबार संभावना 6 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षिब वर्षा। तेबे बंगोपसागर रे बात्यार संभावना नहीं पूर्वानुमानटी करेछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप नेब बात्यार रूप। तेबे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि हेबा बेले पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकू गति करे अधिक घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। घनीभूत होई बात्यार रूप नेबार संभावना रहिथिबा बेले 25 तारिख अर्थात आज गभीर अवपातर रूप नेब। 26 तारिख रे घूर्णिझड़र रूप नेबाकू थिबा बेले आगामी 24 घंटे अवपात पर बात्यार रूपरेख अधिक स्पष्ट होबार संभावना रहिछि। प्रभाव रे राज्य रे 6 दिन पर्यंत तुआकुतुआ सेचिब काचिब वर्षा। तेबे 27 तारिख सारा ओडिशा रे वर्षा सहित केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा हेबाकू थिबा नै येलो वार्निंग टी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर 19 जिल्ला रे परिवार पिछा मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। तेबे राशन कार्ड धारी माननकू मिलिबो अधिक 5 केजी रो चाउल। 19 जिल्ला रे परिवार पिछा मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। 3 मास पय अवधि 5 केजी चाउल देबाकू निर्देश रहिछि। सेप्टेम्बर अक्टोबर एवं नवेम्बर मास पय मिलिबो चाउल। एने 19 जिलापालंकु जोगाण विभागर चिठी मध्य रहिछि। जिलागुड़िक हौछि अनुगुल बालेश्वर बरगढ़ भद्रक कटक देवगढ़ ढेंकानाल गंजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा केन्द्रापड़ा केन्दुझर खोर्धा मयूरभंज नयागढ़ पुरी संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिला रहिछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन उपरे आसिला बड़ अपडेट। तेबे केंद्र सरकार खूब शीघ्र अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में एक बड़ घोषणा करेंगे बोली एवं आशा करा जाउअछि। अष्टम वेतन कमिशन प्रक्रिया रे चलिथिबा बाधा समाधान हेबो बोली एवं आशा करा जाउअछि। ए खबरटी प्राय 1 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी माननकु लाभ देबो जो माने गत किछि मास धरि नूतन वेतन कमिशन पय अपेक्षा करिसंते तथापि सरकार एजाएं कौनसी कमिटी गठन करिनांती किंबा यार सदस्य घोषणा करिनांती। सरकार अष्टम वेतन कमिशन पय नियम एवं शर्त करिबारे सक्रिय भाव में नियोजित रहिसंती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार नवेम्बर 2025 सुधा एक विज्ञप्ति जारी करि पारंती। परवर्ती खबर सरकार आनिले भारत टैक्सी। तेबे केंद्र सरकार भारत टैक्सी नामक कैब सेवा आरंभ करने जाउछंती। या नवेम्बर दिल्ली रे एक पायलट प्रोजेक्ट भाव में आरंभ करा जिवो जोंथरे 650 जन ड्राइवर अछंती। या दिल्ली पर अन्य राज्य को विस्तारित हेबो। महिला ड्राइवर समेत देशव्यापी 5000 ड्राइवर एही योजना रे जोग देबे बोली जणा पड़िछि। ओला और उबर भली घरोई कंपनी गुड़िक वर्तमान टैक्सी सेवा क्षेत्र में एवं कार्य करुछंदी तथापि सेमानकर सुरक्षा नहीं अनेक समय चिंता देखा जाइअछि जा फल सरकार देश रे एक स्वयं निरीक्षण टैक्सी सेवा आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे 11टी जिला पय येलो वार्निंग जारी कला आईएमडी। तबे पूर्व बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होइछि एवं यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकू गति मध्य करुछि। आसंता 24 घंटा मध्य प्रणाली तीव्र हेबो बोली शुक्रवार दिन भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमानटी करिछि। पाणीपाग कार्यालय अनुसार यह प्रणाली भाव में अक्टोबर 27 तारिख पर्यंत उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार अनेक अंचल में प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी और प्रबल पवन बहिबार संभावनाटी रहिछि। आईएमडी पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी एवं कोरापुट समेत 11टी जिला पय एक हलदिया सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। परवर्ती खबर ढेंकानाल रे 1 लाख कोटी टंका निवेश करिबो वेदांत। तेबे ढेंकानाल रे 1 लाख कोटी टंकार निवेश करिबो वेदांत। 30 लाख टन रो एल्युमिनियम प्लांट हेबो। मुख्यमंत्री सहित आलोचना पर वेदांत मुख्य अनिल अग्रवाल एने सूचना प्रदान करिसंती।
ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 1 ମାସରେ ଜମି ମିଳିଲେ 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 30 ରୁ 40 ହଜାର ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବାକୁ 3 ରୁ 3.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 1 ମାସରେ ଜମି ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଣିକି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ଏବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଛପାଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ସହିତ 3 ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେରେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ +2 +3 ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଇବେ ଚାକିରି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାହାରିଛି 8,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ +2 +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। RRB NTPC ନିଯୁକ୍ତି 2025ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ 8,850 ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରୁ ଏନେଇ ଆବେଦନଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ www.rrbapply.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶ ପାଇଁ 79,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ଦେଶ ପାଇଁ 79,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଅଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ନାଗ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଟ୍ରାକ୍ଡ MK-NAMISର ଭୂମି ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ ଏଲିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ରେନ୍ ସହିତ ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକିଲ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଅଛି। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାମିସ୍ କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧଯାନ, ବଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ଗକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା କମାଇବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୂପରେଖ। ତେବେ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ DYNRMLM ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଦାୟକ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବିବିଧ ଜୀବିକା ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସୁଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,25,880 ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,15,390 ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,59,900 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି 6,636 ଜଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତି ଜାକଜମକରେ ଦୀପାବଳି ପାଳୁଥିବା ସମୟରେ
108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିଜର ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହି ଦୀପାବଳି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 6636 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 79 ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 838 ରହିଥିଲା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 253 ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାରରେ ପଲିଥିନ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଅଛି। ଏନେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନା କରିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି କହିଛନ୍ତି, ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଚେତନତା ସହିତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପତଳା କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ 23 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସୁଧ ଦେବାକୁ ରେଳବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଠିକଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଓକିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2023 ମସିହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଳବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନ ଦାଖଲକାରୀ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତକ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ 100% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଚାଲାଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୈଠକ। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଲାଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରଟିଓ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଫଇସଲା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଅଛି। ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କଙ୍ଗାଳ ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ଟମାଟୋର ଦାମ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଅଛି। ଚିକେନଠୁ ଟମାଟୋ ଦର 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ଚିକେନ କିଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖାଉଟି ଶହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ ଭଳି ପନିପରିବା ଏବେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କରାଚି, ଇସଲାମାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଅଛି। ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପରିବା ଏବେ ଅହେତୁକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଖରାପ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏବେ 1 କିଲୋ ଟମାଟୋର ଦର 700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।